کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب کیا نقل کیے گئے ہیں؟ چنانچہ حاضرین کو کھانے پر بلانا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 8 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. نمبر یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سب کا مشترکہ کھانا ہو تو صراحتاً یا دلالتاً ساتھیوں کی اجازت کے بغیر بلانا پھر یہ درست نہیں ہے. ممکن ہے کہ کسی کا مزاج نہ ملتا ہو اس کو بلانے میں، تو بلانا نہیں چاہیے. نمبر 2، خادم کو اپنے ساتھ کھلانا یا کم از کم اس کو کچھ دے دینا یہ بہتر ہے. بعض لوگ جو کچن میں کھانا پکانے والے ہوتے، خادم کام کرنے والے ہوتے بڑے بڑے گھروں کے اندر، تو ان کو کھانا کھلا دینا یا ان کو کچھ دے دینا تاکہ جو ہے وہ ہمارا خلوص دل کے ساتھ کام کرے، یہ بہتر ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ فإن لم یجلسوا معه. بخاری کتاب العتق باب اذا اتاہ خادمہ بطعامہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، حدیث نمبر 2557. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بیٹھاؤ تو کم از کم 1-2 لقمے اس کو دے دو. نمبر 3، کھانے پینے کے وقت بلا وجہ حلت و حرمت کی تحقیقات نہیں کرنا چاہیے. کھانا سامنے رکھا، اب یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، یہ سب پہلے تحقیقات کرنی چاہیے. اب سامنے رکھا ہوا تو اس وقت کیلو کال نہیں کرنا چاہیے. شعب الایمان کے اندر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فلیأکل من طعام ولا یسأل. یہ شعب الایمان للبیہقی الفصل الثالث فی طیب المطعم والملبس، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 526، حدیث نمبر 5419. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں جائے اور اس کے یہاں کھانا کھائے تو اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، اور کوئی مشروب پیے تو اس سلسلے میں کچھ نہ پوچھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کیلو کال کھانے کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ بر وقت میسر ہو جائے اس کو کھا لینے میں ہی عافیت ہے. نمبر 4، کھانے کی مقدار کم ہو تو ایک دوسرے کو کھانے پر ترجیح دینا یہ بہتر عمل شمار کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے قال اللہ سبحانہ وتعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو. نمبر 5، ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے دوران ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرنا جو ساتھیوں کو عموماً ناگوار لگتی ہو یا ناگواری محسوس کرتے ہو، تو ایسی ناگواری کیفیت سے انسان کو خوب پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، حدیث نمبر 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہے. یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کھاتے وقت موت یا کسی ناگوار چیز کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ حاضرین کو کدورت نہ ہو. یہ ادب جو ہے الادب فی الدین صفحہ 56 پر نقل کیا. بس اوقات لوگ جو ہے گندی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا موت کا تذکرہ کرتے ہیں یا کسی گندے جانور کا تذکرہ کرنا شروع کر دے. یہ سب اچھی بات نہیں ہے، یہ سب کھانے کے ادب کے خلاف نقل کیا گیا. نمبر 7، ایک ساتھ ایک سے زیادہ کھجورے نیز اس طرح کی دوسری چیزیں انگور وغیرہ کو شریک طعام کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا. اب پتہ چلا کہ کھانے کے لیے آپ کو دیا، آپ 2 3 4 جیسا چاہ رہے ویسے ایک دم کھائے جا رہے، تو اطمینان کے ساتھ اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے اور اہل خانہ کی اجازت کے بغیر اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا قال ابن عمر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن بین التمرین حتی یستأذن صاحبہ. ترمذی ابواب الاتمہ باب ما جاء فی کراہیت القران.
बैन तमरतैन, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 हदीस नंबर 1814। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साथी की इजाज़त के बगैर 2 खजूरें एक साथ खाने से मना फरमाया। नंबर 8, शरीके ताम को देखते नहीं रहना चाहिए। खाना जब खा रहे तो कितने लोग बैठे हुए रहते हैं, तो हर एक के चेहरे को नहीं देखना चाहिए, सबकी तरफ देखना नहीं चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, सब अपनी अपनी मर्जी का खा रहा है, किसी को देखना नहीं, तुम ज़्यादा खाए, तुम ये खाए, ये सब मना है। अल अदब फिद्दीन सफ़ा 55 पर इसको नकल किया। नंबर 9, इकट्ठा खाने में सबके साथ फारिग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहले खा करके बैठ गया, दूसरा जो है खाने के लिए भी बैठा हुआ है, तो शर्म के मारे जो है वो पेट भर करके नहीं खाएगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा वज़अतिल माइदतु फला यक़ूमु रजुल हत्ता तरफ़उल माइदा वला यरफ़उ यदहु व इन शबअ। इस तरीके की इबारत सुनन इब्न माजा किताबुल अतिमा बाबुन नही अन युक़ाम अन ताम, हदीस जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 237 हदीस नंबर 3295। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब दस्तरखान बिछाया जाए तो कोई शख्स खड़ा ना हो जब तक कि दस्तरखान ना उठा लिया जाए और अपने हाथ ना खींचे अगरचे पेट भर जाए, यहाँ तक कि तमाम लोग फारिग हो जाए, और अगर ज़रूरतन हाथ खींच ले तो माजरत कर दे, इसलिए कि हाथ खींचने वाला शख्स अपने साथी को शर्मिंदा करेगा, जिसकी बिना पर वो भी हाथ खींच लेगा। मुमकिन है कि उसको अभी खाने की और हाजत ही बाकी रही हो। नंबर 10, दूसरों के यहाँ खाना खाकर उनके वास्ते खैर बरकत की दुआ करना ये मुस्तहब अमल है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, क़ाला जाबिर बिन अब्दुल्ला सुनिया अबुल हैथम बिन तिहान लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन फदअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबु फलम्मा फरगु क़ाला असीबु अखाकुम क़ालू या रसूलल्लाह मा इसाबतु क़ाला इन्नर रजुल इदा दखल बैतहु फ़अकल तामहु। इस तरीके की इबारत अबू दाऊद शरीफ किताबुल अतिमा बाबु फ़ी दुआ लिरब्बि ताम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 538 हदीस नंबर 3853 पर नकल की गई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबुल हैसम ने रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को दावत दी। जब तमाम लोग खाने से फारिग हो गए तो फरमाया, अपने भाई को बदला दो। सहाबा ने अर्ज़ किया, इसको बदला देना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी किसी के घर में दाखिल हो और वो उसे खाना खिलाए और पानी पिलाए तो उसके लिए दुआ करो, यही उसके लिए बदला है। नंबर 11, खिलाने वाले को ये दुआ देना चाहिए, अकल तामकुमुल अबरारु वसल्लत अलैकुमुल मलाइकतु व अफ्तरा इंदकुमुस साइमून। दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम फ़रहमहुम। ये दुआ जो है नकल की गई है, चुनांचे अबू दाऊद के अंदर है, क़द अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद बाद अस्हाबिही फलम्मा फ़रग़ दआ लहुम। अबू दाऊद किताबुल अतिमा बाबु फ़ी दुआ लिरब्बि ताम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 538 हदीस नंबर 3854। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के मकान पर खाने तशरीफ़ ले गए तो जब खाने से फारिग हो गए तो ये दुआ फरमाई, अकल तामुकुम, ये जो मैंने अभी दुआ बदलाई, तुम्हारा खाना नेक लोग तनावुल फरमाए और फरिश्ते तुम पर रहमत भेजे और रोज़ेदार तुम्हारे घर इफ्तार करे। इस तरीके की दुआ देना सुन्नत से साबित है। दूसरी दुआ है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबशर दूसरी दुआ है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम फ़रहमहुम। मुस्लिम शरीफ किताबुल अशरिबा बाबु अक्लिल किस्साइ वर्रुतब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 180 हदीस नंबर 5328। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुस्र रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ खाना खाने के बाद उनकी दरख्वास्त पर यह दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम, कि अल्लाह तूने इन्हें जो रिस्क दिया है उसमें बरकत अता फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा और इन पर रहम फरमा। इस तरीके की दुआ जो है देना सुन्नत से साबित है। नंबर 12, दावत खाने के बाद बिला ज़रूरत देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए इंसान को। फ़ौरन जो है
सूरत-ए-हाल को समझते हुए वहाँ से वापस हो जाना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमाना फ़इदा तइमतुम फंतशिरू, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 आयत नंबर 53, फिर जब खाना खा चुको तो अपनी राह लो, ये हुक्म है। नंबर 13, बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाना। चुनांचे हदीस पाक के अंदर है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक़ास व इन्नका लन तुनफिक नफ़क़तु तबतग़ी बिहा वजहिल्लाहि इल्ला अजरत अलैहा हत्ता मा तजअलु फ़िय्या इमराअतुका। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबु रसाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाद बिन खौला जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173 हदीस नंबर 1295। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तू जो भी नफ़क़ा अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करेगा उस पर अजर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उस लुक़मे का भी जो तू अपनी बीवी के मुँह में रखे। ये जो है पूरी तफसील नकल की गई है खाने के आदाब के सिलसिले में। चुनांचे ये सारी तफसीली बहस जो है सुनन व आदाब कुरान व हदीस की रोशनी नामी किताब के अंदर नकल की गई है। उन्वान है मामूलात यौमिया, आगे उन्वान है खाने के आदाब, फिर खाने में दूसरों के ताल्लुक़ से आदाब, सफ़ा नंबर 98, सफ़ा नंबर 99, सफ़ा नंबर 100 और सफ़ा नंबर 101 तक जो है ये सारी तफसीली बहस नकल की गई है। आप सारी तफसीली बहस को इस मज़कूरा किताब के अंदर देख सकते हैं।